तो हरियाणा के बाद अब वक्त हो चला है पंजाब की खबरों का। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। पटियाला से आम आदमी पार्टी के नेता हरमीत सिंह पठान माजरा की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी पटियाला के कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने नारेबाजी की और गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया। वहीं हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹ 10 ਬੰਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ हर टाइम ही रोज आ रहा, इस करके प्रिवेंशन ਲਈ ही उन्होंने इत्थों लेके गए। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल फड़कन नहीं दी जाएगी चिड़ी किसी तरह। अमृतसर में लगातार बारिश के कारण पंजाब के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं अमृतसर में एक पुरानी इमारत के ढहने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इमारत लगभग 100 साल पुरानी थी और पिछले 15 सालों से खाली पड़ी हुई थी। मोहल्ला वासियों ने विरोध जताते हुए कहा कि अगर यह इमारत रात की बजाय सुबह गिरती तो बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि पास के ही 2 स्कूल और एक सरकारी अस्पताल से यहां आवन जावन लोगों का लगा रहता है। निवासियों का दावा है कि उन्होंने कुछ दिन पहले अमृतसर कमिश्नर में इस बारे में पत्र लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब लोगों का कहना है कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। केस चल रहा है। अच्छा, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਮਦਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਡਬਲ ਲੱਲਾ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹੋ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਸਤਾ ਸੀ ਫੇਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? 80-90 ਸਾਲ ਤੋਂ। 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? सारी फैमिली इतनी लगी। आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को पंजाब पुलिस ने हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार कर लिया। पठान माजरा को जब करनाल से पटियाला लाया जा रहा था तो वो रास्ते से ही फरार हो गया। एसएसपी पटियाला ने जानकारी देते हुए बताया कि पठान माजरा की इससे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालांकि पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है और विधायक पुलिस हिरासत से फरार बताया जा रहा है। पटियाला के सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अब करनाल से उनकी गिरफ्तारी की चर्चा है। मामले पर उनके वकील विक्रमजीत सिंह बुल्लर ने बताया कि शिकायत दर्ज करवाने जाने पर अदालत के आदेशों पर अभी तक डीआईजी रोपड़ रेंज द्वारा जांच की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही 1 सितंबर को राजनीतिक बदले की भावना से हरमीत सिंह पठान माजरा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध करने के पटियाला चैम्बर जाम है, चैम्बर जाम। हेलो, हाँ जी, अजे तक यदि कोई क्लैरिटी नहीं हो सकी लीगली, क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनल ते चल रहा है भी गिरफ्तार है, पर अजे सानू कोई इस बारे नहीं सूचित होए। ये मामला सन 2013-14 का है,
ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ son of ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਟ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ DIG ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 8 ਅਗਸਤ 2024 ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਿਲ ਟੂਡੇ ਅੱਜ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ 2025 ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ DIG ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੜਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾ ਇਹ FIR ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 376 ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 45 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਏਜ ਲਿਖਾਈ ਆਪਦੀ FIR 'ਚ ਕੰਸੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਮੇਜਰ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 FIR ਆਲਰੇਡੀ ਦਰਜ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਪਟਿਆਲਾ ਜੁਲਕਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ FIR ਦੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ सरकार ਵੱਲੋਂ। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत विजिलेंस ब्यूरो ने जंगलात विभाग के गार्ड अमनदीप सिंह को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार देवीगढ़ रोड पर एक नर्सिंग होम के लिए खरीदी गई जमीन पर NOC जारी करने के बाद रिश्वत मांगी गई जिसकी शिकायत विजिलेंस विभाग में की गई थी। टीम ने जाल बिछाया और 2 सरकारी गवाहों की उपस्थिति में अमनदीप सिंह को रिश्वत लेते हुए मौके से ही काबू कर लिया। विभाग ने इसके खिलाफ विजिलेंस थाना पटियाला में मामला दर्ज कर लिया है। पटियाला की उपायुक्त डॉक्टर प्रीति यादव ने जिलावासियों से अपील की है कि वे बाढ़ से संबंधित किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि बिना वजह कोई अफवाह न फैलाएं और सोशल मीडिया पर फेक तस्वीरों और छोटी वीडियो क्लिप वायरल न करें। उन्होंने कहा कि अधूरी और निराधार जानकारी लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है और इससे आम लोगों में दहशत, भय और घबराहट का माहौल बनता है। डॉक्टर प्रीति यादव ने आगे कहा कि प्रशासन के साथ तुरंत सही जानकारी साझा करें जिस पर जिला प्रशासन तुरंत कार्रवाई करके आगे की पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहे। हरियाणा सत श्री अकाल। आज मिति 1 सितंबर लगभग शाम के 5 बजे ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰੇਨੇਜ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੋਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 2 ਇਲ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਫਲੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸਦੀ ਅਗਰ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਥੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਘੱਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਟਾਂਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਰਕੰਡਾ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਬੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੌਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੇ ਔਰ ਸਟੇਟ हरियाणा ऊपर का अटैचमेंट सारी फोरकास्ट देखते हुए सारे इंतजाम कर रहे हैं। ਅਸੀਂ टाइम एंड अगेन शेयर भी कर रहे हैं कि कितना 24 घंटे रात ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਵਾਜਿਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਜਿਬ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ताकि कोई ब्रीच है या ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਸਡੀਐਮਸ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਭ ਫੀਲਡ ਤੇ ਹੈਗੇ। 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਗਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਟੋਪਲ ਹੋ ਕੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਨਰਲੀ ਪਾਣੀ ਚਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਬ੍ਰੀਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਲੇ ਸਾਰੀ ਨਦੀਆਂ, ਡਰੇਨਸ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂ ਡਰੇਨਸ ਜੋ ਫੋਲਨ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੋ सेंसिटिव भी नहीं है। और कोई इन्फॉर्मेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੀਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਪ ਟਿਲ ਡੇਂਜਰ ਮਾਰਕ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਚਮੈਂਟ ਫੀਡ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੋਜ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 4.5 ਫੁੱਟ ਹੈਗੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਡਰੇਨੇਜ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੇਂਜਰ ਲੈਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ और किसी भी तरीके के आपदा में ਅਸੀਂ। पंचकुला के मोरनी हिल्स में लगातार बारिश के बाद हालत गंभीर होते जा रही है। आपको बता दें कि छामवा गांव की नदी उफान पर आ गई है, जिसके चलते पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि ग्रामीणों का आना जाना पूरी तरीके से बाधित हो गया। इसी बीच खडूनी गांव के लिए बनाया गया करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ पुल भी तेज बहाव में बह गया। पुल बहने से गांव का संपर्क मार्ग टूट चुका है। वहीं लोगों का जो है इसी बीच भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल राहत कार्य शुरू करने की और स्थिति में समाधान लाने की भी मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए पंजाब की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।